So if you got knowledge, then you're able to use that knowledge and get results. ನಮಗೆ ಜ್ಞಾನ ಇದ್ದರೆ ಆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನ ನಾವು ಕಾಣುವವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. Like, I'm glad Pastor Yeshu that realized how he beat COVID-19. He was, I know he was sick and all that, but the reason is it God who healed him? ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು, ಯೇಸುದಾಸ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಅವರು ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಕೋವಿಡ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮರಣದ ಹಾಸಿಗೆಯಲ್ಲಿದ್ದರು. ದೇವರು ಆತನನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸಿದನ? Yes, God did heal him, but how? ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ದೇವರು ಆತನನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸಿದ, ಆದರೆ ಹೇಗೆ? To know how and why, the system, that is knowledge. ಅದು ಹೇಗೆ ಸ್ವಸ್ಥವಾಯಿತು ಎಂಬುದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದೇ ಜ್ಞಾನ. Someone may say that person was sick, and at 3 o'clock in the morning, Jesus came and touched him and healed him. And I don't know. There might be cases like that. ಕೆಲವು ಜನ ಬರ್ತಾರೆ, ಗುಣವನ್ನು ಹೊಂದ್ತಾರೆ. ಈಗ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಾವು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ತೇವೆ. But then you can have other gods also do that. Okay, supernatural. I've seen many people pray, go to temples, mosques, other things, and they also, I've heard stories of some miracles taking place here and there also, no? ಬರೀ ನಾವು ಅನೇಕ ಸಾರಿ ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ, ಬೇರೆ ಮತದವರು ಸಹ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ಇಂತಿಂತ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದೆ, ನನಗೆ ಸ್ವಸ್ಥತೆ ಆಯಿತು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವುದನ್ನ ಅನೇಕ ಸಾರಿ ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ ಬೇರೆಯವರ ಬಾಯಿನಿಂದ. So I suppose that happens once in a while. I suppose, I don't know how it happens. Maybe some other god also comes. I'm not saying, I have no comment because I don't understand and know about that. ಹೇಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬೇರೆ ದೇವರುಗಳು ಸ್ವಸ್ಥತೆ ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಬ್ರದರ್ ಅವರಿಗೆ ಅಷ್ಟೇನು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇಲ್ಲ. But I can tell you how Bible says Pastor Yeshudas got healed. ಆದರೆ ಪಾಸ್ಟರ್ ಯೇಸುದಾಸ್ ಅವರು ಹೇಗೆ ಗುಣವಾದರು ಎಂಬುದಾಗಿ ಸತ್ಯವೇದವು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. It's not that God came at night at 3 o'clock and touched him and got healed. At least that's not what the Bible is speaking to me. ನೋಡ್ರಿ, ಸತ್ಯವೇದವು ಹೇಳ್ತದೆ, ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯು ಗುಣಪಡಿಸುವಂತ ದೇವರು ಮತ್ತು ಸ್ವಸ್ಥತೆಯನ್ನ ಪಡಿಸುವಂತ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ. See, point is, he had COVID-19 and the doctors were not lying, and he was also not lying when he couldn't breathe or his family said he has to go to hospital. Nobody was lying. He had COVID-19 and COVID-19 is a virus. ಈಗ ಪಾಸ್ಟರ್ ಯೇಸುದಾಸ್ ಅವರಿಗೆ COVID-19 ಇತ್ತು, ಅವರು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅವರನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಂತ ವೈದ್ಯರು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, COVID-19 ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. First thing, it is nothing to do with him being sinful or something he has done wrong. That is not why you got COVID-19. Amen. ಅವರು ಏನು ಪಾಪ ಮಾಡಿದರು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರಿಗೆ COVID-19 ಬಂದಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವುದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. Adam sinned and he surely died. ಆದಾಮನು ಪಾಪ ಮಾಡಿದನು ಮತ್ತು ಸತ್ತನು. Now, you see, if you have a cow, no, there must be people having cows in Karnataka. If the cow gives birth to a child, that baby cow or whatever, who does the baby cow belong to? ಈಗ ಒಂದು ದನ ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಜನ್ಮವನ್ನು ಹೊಂದಿದಂತ ಹಸು ಯಾರ ಮಗುವಾಗಿರ್ತದೆ? It doesn't belong to the neighbor, it belongs to you. If you have a cow and the cow gives birth to a new cow, the new cow also belongs to you, okay? It doesn't belong to the government, it doesn't belong to the neighbor. ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಹಸು ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟರೆ ಆ ಹಸು ನಿಮ್ಮ ನೆರೆಹೊರೆಯಾಗಲಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದವ್ರಿಗಾಗಲಿ ಸಂಬಂಧ ಪಡೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ನಿಮಗೆ ಸೇರಿತು, ನಿಮ್ಮ ಹಸುವಾಗಿದೆ ಅದು. So Satan enslaved Adam, and so Adam's children also belong to Satan.
ಸೈತಾನನು ಏನು ಮಾಡಿದನು, ಆದಾಮನನ್ನ ಗುಲಾಮನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡನು. ಈಗ ಆದಾಮನ ಮಕ್ಕಳು ಸಹ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪಾಪಕ್ಕೆ ಗುಲಾಮರಾಗಿದ್ದಾರೆ. But you are a new creation. That Adam's child that you and I were, we died. So when Amen. he's died, he has no hold on us, right? What can you hold? See, anybody can keep you gulam only till you're alive, right? After gulam, they have to burn your body, no, or bury ಈಗ your body. ಈಗ ನಾವು ಪಾಪದ ನಾವು ಇರುವವರೆಗೂ ನಾವು ಜೀವಂತವಾಗಿರ್ತೇವೆ. ಒಂದ್ಸಾರಿ ನಾವು ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮನ್ನ ಸುಟ್ಬಿಡ್ತಾರಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವುದಾದರೆ, ಆದಾಮನು ಪಾಪ ಮಾಡಿದನು, ಪಾಪಕ್ಕೆ ಗುಲಾಮನಾಗಿದ್ದನು. ಆದರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಆ ಪಾಪದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನ ಬಿಡಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಈಗ ನಾವು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದೇವೆ. So what got born again is your spirit. ನಾವು ಹೊಸದಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಏನು? ನಮ್ಮ ಆತ್ಮ ಅದು. Now, your mind is mind. Today you can think something, tomorrow you can think BJP, day after you can think Congress. It can change, you know. ಈಗ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತದೆ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಓಟ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಅಂತೀರಾ, ನಾಳೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಓಟ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಅಂತೀರಾ, ಯಾರು ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಓಟ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ. ಈ ತರ ಮನಸ್ಸು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತದೆ. But now, where does the body stand now? I told you the spirit is exactly identical to spirit of Jesus. ಆದರೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ದೇಹ ಎಲ್ಲಿ ನಿಲ್ತದೆ? ಈಗ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯಲ್ಲಿರುವಂತ ಆತ್ಮವೇ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತದ್ದು. ಆ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಈ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿಲ್ಲ. Please remember, you are exactly identical to Jesus. Amen. ನಾವು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಹಾಗೆ ನಾವು ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. Just go to 1 Corinthians 6 chapter verse 17. ಮೊದಲನೇ ಕೊರಿಂಥದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 17ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಮೊದಲನೇ ಕೊರಿಂಥದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 17ನೇ ವಚನ. ಕರ್ತನ ಸಂಸ್ಕಾರದಲ್ಲಿರುವವರಾದರೂ ಆತನೊಂದಿಗೆ ಒಂದೇ ಆತ್ಮವಾಗಿದ್ದಾನೆ. All right. But now, so the spirit is perfect, but the body, now where does the body stand? ಈಗ ಆತ್ಮವು ಸರಿಯಾಗೇ ಇದೆ. ಈಗ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ದೇಹ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ? See, it's like body is nothing but clothes, okay? Yes, one day we are promised to have a glorified body, but not while we are still living here on this earth. ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ವಾಸಿಸುವವರೆಗೂ ಈ ದೇಹವನ್ನೇ ನಾವು ಹೊಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತೇವೆ. ಯಾವಾಗ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯು ಬರ್ತಾನೋ ಅಥವಾ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ನಾವು ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ಭೇಟಿ ಆಗ್ತೇವೆ, ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮಹಿಮೆಕರವಾದಂತ ದೇಹ ಇರ್ತದೆ. So, if anybody around you got COVID-19, well, Pastor Yeshudas also got COVID-19. Maybe I also got COVID-19. Whether you're born again or not, you got COVID-19 like everybody else. ಈ ಆತ್ಮ ದೇಹ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಬಟ್ಟೆ ಇದ್ದಂಗೆ, ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೊಳ್ತೇವೆ, ಬಿಚ್ಚೇವಲ್ಲ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಈಗ COVID-19, ಯೇಸುದಾಸ್ ಪಾಸ್ಟರ್ಗೂ COVID-19 ಬಂತು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬಂತಲ್ಲ, ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದವ್ರಿಗೂ, ನೆರೆಹೊರೆಯವರಿಗೂ. Because the body, when you're getting born again, the body is not glorified yet. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ COVID-19 ಬಂತು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಮಹಿಮೆಕರವಾದ ದೇಹವನ್ನ ಹೊಂದಿಲ್ಲ. So Pastor Yeshudas got COVID-19. ಈಗ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇರುವವರೆಗೂ ನಮಗೆ ಈ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ಇರ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪಾಸ್ಟರ್ ಯೇಸುದಾಸ್ ಅವರಿಗೆ COVID-19 ಬಂತು. Any of us could get it. The Pope could get it. Any holy man could get it. Any bad man could get it. Anybody could get it. ಯಾರಿಗ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು ಬರ್ತದೆ. ಪೋಪ್ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬಿಷಪ್ ಆಗ್ಲಿ, ಯಾರೇ ಆಗ್ಲಿ. But the difference is, you have been given a promise, a promise which Pastor Yeshudas had. All right, and the promise was made 2000 years ago. ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೇನೆಂದರೆ,
ದೇವರು ನಮಗೆ ವಾಗ್ದಾನವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಆ ವಾಗ್ದಾನವೇ ಯೇಸುದಾಸ್ ಪಾಸ್ಟರ್ ಅವರನ್ನ ಇವತ್ತು ಜೀವಂತವಾಗಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ವಾಗ್ದಾನವು 2000 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಮಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. That is, the promise he has been given, Pastor Yeshudas was given, and of course we were born again have that promise. Let's read it. 1 Peter 2:24. ಆ ಮೊದಲನೇ ಪೇತ್ರ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 24ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಈ ವಾಗ್ದಾನವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ನಾವು ಪಾಪದ ಪಾಲಿಗೆ ಸತ್ತು ನೀತಿವಂತರಾಗಿ ಜೀವಿಸುವಂತೆ ಆತನು ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನು ತಾನೇ ತನ್ನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಮರಣದ ಕಂಬವನ್ನು ಏರಿದನು. ಆತನ ಬಾಸುಂಡೆಗಳಿಂದ ನಿಮಗೆ ಗುಣವಾಯಿತು. So that provision, that healing was done 2000 years ago. Please understand. Amen. ಈ ಒಂದು ಗುಣ, ಈ ಒಂದು ಸ್ವಸ್ಥತೆಯು ನಮಗೆ 2000 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿತು. How many of you understand what a credit card is? And now I think everybody in India understands credit card, no? ಈಗ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು. ಈಗ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅವರು ಪದೇ ಪದೇ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬೇಕಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್. Or you can even use an ATM card for what I am talking. ಈಗ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ ಇದೆ, ATM ಕಾರ್ಡ್ ಇದೆ. Say, you know what? You may not have money, okay? But say you didn't have money for something. You know, I can go and give you my ATM card and you can withdraw the money. ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ವಸ್ತು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹಣ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಬೇರೆಯವರ ಒಂದು ATM ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, for that my ATM card, my credit card has to be loaded. It has to have money. So basically what you're doing is you need money. You take my ATM card which has money and you use it to pay or withdraw money. So what happens? You get money. It's my money, but you get it. ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನೀವು ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹಣ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ನಾನು ನನ್ನ ATM ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ATM ನಲ್ಲಿ ಹಣ ಇದೆ. ಹಣ ಯಾರ್ದು? ನಂದು. ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಹೋಗಿ ಆ ATM ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ಬೇಕಾದಂತ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀರಾ. ಯಾರ ಹಣ ಖರ್ಚಾಗ್ತದೆ? ನನ್ನ ಹಣ ಖರ್ಚಾಗ್ತದೆ. So remember, my ATM card was not loaded today. It may have been loaded 5 years ago. I may have put the money 5 years ago, but you're using it today. ನನ್ನ ಒಂದು ATM ಕಾರ್ಡ್ ಇವತ್ತು ಹಣ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಅದು 5 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನನ್ನ ಹಣ ಹಾಕಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಆದ್ರೆ ನೀವು ಅದನ್ನ ಇವತ್ತು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. So basically, Pastor Yeshudas needed healing. ಇಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಪಾಸ್ಟರ್ ಯೇಸುದಾಸ್ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಸ್ಥತೆ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. So the 1 Peter 2:25 is the charge that was on the ATM made by Jesus. But when was that loaded, that ATM? 2000 years ago, that ATM card. Amen. Beautiful brother. ಈಗ ನಾವು ಓದಿದಂತ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಮೊದಲನೇ ಪೇತ್ರ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 16 ವಚನವನ್ನ 17 ವಚನ ಓದಿದೀವಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಈ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಬಾಸುಂಡೆಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ಗುಣವಾಯಿತು ಎಂಬುದಾಗಿ. ಈ ಗುಣವಾದದ್ದು ಎಲ್ಲಿ? ಈ ATM ಕಾರ್ಡ್ ಎಲ್ಲಿ ಲೋಡ್ ಆಯ್ತು? 2000 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ನಮಗೋಸ್ಕರ ATM ಅನ್ನ ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. So what Pastor Yeshudas did is, he took, that's faith. He took the ATM card which is in his Bible, whichever way, and he applied that. Now that the ATM card was loaded 2000 years ago, and that's how that healing got payment for his healing by the stripes from that ATM card of not mine, Jesus ATM card. Amen. 1ನೇ ಪೇತ್ರ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 24ನೇ ವಚನದ ಪ್ರಕಾರ 2000 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಆ ATM ಲೋಡ್ ಆಯ್ತು.
ಈಗ ಪಾಸ್ಟರ್ ಯೇಸುದಾಸ್ ಅವರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಆ ATM ಅನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಬಾಸುಂಡೆಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ಗುಣವಾಯಿತು ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಅದನ್ನ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡ್ರು, ಆ ಒಂದು ಸ್ವಸ್ಥತೆಯನ್ನ ಅವರು ಪಡೆದುಕೊಂಡ್ರು. Everything in the Bible is an ATM card. I'm just giving example today. Yes. Where the different charges, your prosperity, your peace, your money, your health, all this is loaded on. See, those are the promises. You just think about them as promises. They are not going to be given today. They were given 2000 years ago in Jesus. ನೋಡಿ, ಈ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಎನ್ನುವುದು ಒಂದು ATM ಇದ್ದ ಹಾಗೆ, ಒಂದು ಸ್ವಸ್ಥತೆ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ. ಇವೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಯಾವಾಗ ಕೊಡಲ್ಪಡ್ತು ಅಂದ್ರೆ 2000 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯು ತನ್ನ ಶಿಲುಬೆಯ ಮೇಲಿಂದ ಇದ್ದಾಗ ತನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಕೊಡುವುದರ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ಈ ಸ್ವಸ್ಥತೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. But once you made Jesus your Lord, God and Savior, as per Romans 10:9, you get to use that ATM card. Otherwise, you don't get to use it. ನಾವು ಯಾವಾಗ ಹೊಸದಾಗಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತೇವೋ, ರೋಮಾಪುರದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 10ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 9ನೇ ವಚನದ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಆ ATM ಅನ್ನ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಸ್ವಸ್ಥತೆಯನ್ನ ನೋಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. Why do you get to use it? ಯಾಕೆ ನಮಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ ಆ ATM ನ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ? Let me tell you again. Go to 1 Corinthians 6:17. ಮೊದಲನೇ ಕೊರಿಂಥದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 17ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಕಾರ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಆತನ ಸಂಸ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕರ್ಗದಲ್ಲಿ ಇರುವವನಾದರೂ ಆತನೊಂದಿಗೆ ಒಂದೇ ಆತ್ಮವಾಗಿದ್ದೇವೆ. So you are one with him, no? You're one only. There are two people, huh? There's one spirit. Is there not Jesus' spirit and your spirit? There's only one spirit now. So you get to use that ATM because it's yours. Amen. ಇಲ್ಲಿ 2 ಆತ್ಮಗಳು ಎಂಬುದಾಗಿ ಬರೆದಿಲ್ಲ, ಒಂದೇ ಆತ್ಮ ಎಂಬುದಾಗಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ನಾವು ಒಂದು ಆತ್ಮ, ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಒಂದು ಆತ್ಮ ಅಲ್ಲ. But now see, Jesus gave you the ATM. ನಾವು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯು ಒಂದೇ ಆತ್ಮವಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಆದುದರಿಂದ ನಮಗೆ ಆ ATM ಅನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ. Now if Jesus handed you the ATM or that body, but you didn't know how to use it. ಈಗ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಆ ದೇಹವನ್ನು ಅಥವಾ ATM ಅನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಮಗೆ ಹೇಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. Then how much money you will withdraw? How much healing could Pastor Yeshudas have done? ಒಂದು ಎಷ್ಟನ್ನು ನೀವು ಹಣವನ್ನು ವಿತ್ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ, ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ಸ್ವಸ್ಥತೆಯನ್ನ ಯೇಸುದಾಸ್ ಪಾಸ್ಟರ್ ಹೊಂದ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು? The ATM would be waste, no? At least for this earth. Maybe you will go to heaven and all that. That's another story. But today, when Pastor Yeshudas needs healing, when you need money, when you need peace, when you need to do something for which Jesus has blessed you by grace, if you're not able to use that ATM, all that's provided by grace, it's useless. ನಾವು ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಂತ ATM ಅನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಹೋದರೆ ಅದು ವ್ಯರ್ಥ. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯು ಈಗಾಗಲೇ ನಮಗೆ ಸ್ವಸ್ಥತೆಯನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸು ಆ ATM ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಇದು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇರ್ತದೆ. ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯರ್ಥ. So why this teaching is important, and to me also, the teaching is important because we are learning to use our ATM card. Otherwise, we'll be as miserable as the world. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಂತ ATM ಅನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಹೋದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಗಳು ಇದ್ದೇ ಇರ್ತವೆ. So if somebody doesn't give heal, is probably he used the card incorrectly, like putting wrong number or not inserting it properly or something like that. But it's not because God didn't heal him. ಒಂದು ವೇಳೆ ಆ ATM ಅನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಹೋದರೆ, ಸರಿಯಾಗಿ ನಂಬರ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ
ಈಗ ಯೇಸು ಪಾಸ್ಟರ್ ಅವರು ಸ್ವಸ್ಥತೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಏನು ಅವ್ರೇನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಲ್ಲ. So Hosea 4:6 says, "My people, that's God's people, are Yes. perished because of lack of knowledge." ನಾವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ, ನನ್ನ ಜನರು ನಾಶವಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸರಿಯಾಗಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳದೆ ಇರುವುದರಿಂದ. That is, people perish because they don't know about the ATM. People perish because they don't know how to use the ATM. And it's all there. It's all in there in the Bible, in the ATM card. But we don't know how to use it. Then Amen. they're remaining to perish. Amen. ನಾವು ATM ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಂತ ATM ಅನ್ನ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ನಾಶವಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ನಾವು ಅಂದ್ರೆ ATM ಅನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಅನೇಕ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಈ ದಿನ ನಾಶವಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. See, it's not just enough to open and have an ATM card, okay? You can carry the ATM card, but if you don't use it properly, if you don't understand how to use it, that is also holding the ATM card is no use. Holding the Bible in your hand or knowing the Bible by heart is no use. Yes, amen. ಈಗ ನಾವು ATM ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಥವಾ ಜೋಬಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನು ವ್ಯರ್ಥ? ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಹೋದ್ರೆ ATM ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಇರ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಹೋದ್ರೆ ಏನು ವ್ಯರ್ಥ? So having knowledge is first step, but it's not enough. You have to understand how to work that knowledge, no? Amen. ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಜ್ಞಾನ ಇರೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು, ಅದು ಮೊದಲನೇ ಹೆಜ್ಜೆ. ಎರಡನೇ ಹೆಜ್ಜೆ ಏನಂದ್ರೆ ಆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೇಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ. So I believe this class of mine and your class is not about knowledge itself. The knowledge is there in the Bible, and you might even have attended, some of you, a Bible college or something. But it is what I teach here, or I try to teach and learn, is how to use that knowledge to fix the problem. Amen. ಈಗ ನೀವು ಬೈಬಲ್ ಕಾಲೇಜು ಓದಿರ್ಬೋದು, ಕೆಲವು ನೀವು ಜ್ಞಾನ ಇರ್ಬೋದು, ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಜ್ಞಾನ ಇರ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಬ್ರದರ್ ಅವರು ನಮಗೆ ಪ್ರತಿ ಸೋಮವಾರ ಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೇಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು, ಹೇಗೆ ತೊಂದರೆಗಳು ಬಂದಾಗ ಹೇಗೆ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ನಮಗೆ ಉಪದೇಶವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. So let us go to 2 Peter, second letter of Peter, chapter 1, verse 3. ಎರಡನೇ ಪೇತ್ರದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 1ನೇ ವಚನ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ 3:1 ಬ್ರದರ್. 2 Peter chapter 3 verse 1. No. 2 Peter chapter 1 verse 2. Oh, sorry brother. ಮೊದಲನೇ ಪೇತ್ರ 2ನೇ ಪೇತ್ರ 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 4ನೇ ವಚನ. ನೀವು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ದುರಾಶೆಯಿಂದ ಉಂಟಾದ ಕೆಟ್ಟತನಕ್ಕೆ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ದೈವ ಸ್ವಭಾವದಲ್ಲಿ ಪಾಲನ್ನು ಹೊಂದುವವರಾಗಬೇಕೆಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ದೇವರು ತನ್ನ ಪ್ರಭಾವ ಗುಣಾತಿಶಯಗಳಿಂದ ಅಮೂಲ್ಯವಾಗಿಯೂ ಉತ್ಕರ್ಷವಾಗಿಯೂ ಇರುವ ವಾಗ್ದಾನವನ್ನು ನಮಗೆ ದಯಪಾಲಿಸಿದ್ದಾನೆ. Brother, which are you reading? 2 Peter 1 verse 4 brother. No, 1 verse 2 brother. 2. ಓಕೆ ಬ್ರದರ್. 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 2ನೇ ವಚನ. ದೇವರ ವಿಷಯವಾಗಿಯೂ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ವಿಷಯವಾಗಿಯೂ ಪರಲೋಕ ಪರಿಜ್ಞಾನವು ನಿಮಗೆ ಉಂಟಾಗುವುದರಲ್ಲಿ ಕೃಪೆಯು ಶಾಂತಿಯು ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ದೊರೆಯಲಿ. Okay, so how? Through knowledge. That is, you have to understand it. It's not because first he says to, let me start. He says that everything has been everything that God has given you is multiplied. ದೇವರು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಂತ ಎಲ್ಲವೂ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಎರಡರಷ್ಟು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. What is grace? Grace is what he has given you free, right? He has given you
that grace free. So grace is one thing. ಈಗ ಕೃಪೆ ನಮಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. Now peace is not just shanti, okay? It is shanti because you have got everything. There are no problems. There is zero problem. ಈಗ ಶಾಂತಿ ಅಂದರೆ ಏನು? ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವ ತೊಂದರೆಗಳಿಲ್ಲ, 0 ತೊಂದರೆಗಳು ಇಲ್ಲ. So there is no issue in your life. Everything you have, your family has, your ministry has, health, money, shanti, peace of mind, everything you have, then what you get? You get shanti because you don't have anything to be concerned about, to worry about. You have all provision. ಈಗ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಜೀವಿತವು ಸಮೃದ್ಧಿಯಾಗಿ ಇದ್ದು ಯಾವ ತೊಂದರೆಗಳೇ ಇಲ್ಲ, ಯಾವ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಲ್ಲ, ಯಾವ ಬಡತನ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲವೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ನಮಗೆ ಶಾಂತಿಯ ಮನಸ್ಸಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಲ್ವಾ? But it says multiplied, otherwise you don't get it. It only manifests through knowledge of God and knowledge of Jesus our Lord. ಯಾವಾಗ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯು ಕೊಟ್ಟಂತ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೋ ಆಗ ತಾನೇ ನಾವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತದೆ. See, that's what I'm trying to say. It's a knowledge gain. He didn't say by blessings of God. It says here multiplied to you through how? It says by knowledge of God. ಈಗ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಜೀವಿತವು ಸಮೃದ್ಧಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ 2ರಷ್ಟು 100ರಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಂತ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು. Okay. Now see. Go to next 2 Peter chapter 1 verse 3, brother. 3 now. ಓಕೆ ಬ್ರದರ್. 2ನೇ ಪೇತ್ರ 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 3ನೇ ವಚನ. ನಮ್ಮನ್ನು ತನ್ನ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಲೂ ಗುಣಾತಿಶಯದಿಂದಲೂ ಕರೆದ ದೇವರ ವಿಷಯವಾಗಿ ಯೇಸುವಿನ ದಿವ್ಯ ಶಕ್ತಿಯು ನಮಗೆ ಪರಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟದ್ದರಲ್ಲಿ ಜೀವಕ್ಕೂ ಭಕ್ತಿಗೂ ಬೇಕಾದದೆಲ್ಲವೂ ದೊರೆಯುತ್ತೆಂದು ಬಲ್ಲೆವಷ್ಟೇ. So he has given you 99%. Does it say so? ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 99% ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆಯಾ? Yes? No. He is saying he's given you all things, 100%. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ದೇವರು ನಮಗೆ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ 100ರಷ್ಟು ಆತನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. 100% of what? Everything you need in this life. ಈ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನು ಬೇಕೋ ದೇವರು ಈಗಾಗಲೇ ಎಲ್ಲವನ್ನ ದಯಪಾಲಿಸಿದ್ದಾನೆ. And about God also, all his blessings, godliness and life, it says in my Bible. ದೇವರು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿಯು ಮತ್ತು ದೇವರ ವಿಷಯವಾಗಿಯೂ ಸಹ. But that is how. It is not that God is going to come tonight at 3 o'clock in the morning and bless you. It is you getting knowledge of it. ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಬಂದು ಮಗನೇ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಬಂದು 3 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದು ಮಗನೇ ನೀನು ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಸುಮ್ಮನಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಆ ರೀತಿ ದೇವ್ರು ಮಾಡಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ದೇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ? ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. So the knowledge and peace, the grace is all loaded on that ATM card, but unless you have knowledge of it and how to use it, you will not get anything. ಈಗ ಕೃಪೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ದೇವರು ನಮಗೆ ATM ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಈಗ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಂತ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ನಾವು ಆ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಹೋದ್ರೆ ಶಾಂತಿ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತದೆ? So your blessings, the grace you receive is whose hands is it? Is whose hands? ನಾವು ಪಡೆದುಕೊಂಡಂತ ಕೃಪೆಯು ಯಾರ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ? It is not in God's hand. It is in your hand. ಆಮೆನ್. ಅದು ದೇವರ ಕೈಯಲ್ಲಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ. See, this is what I'm trying to say. God is so loving. He's not kept something behind saying you will come attend Monday class, then I'll give you. He's not like that. He loves you so much that first only he has given you everything. ದೇವರ ಮಹಾ ಪ್ರೀತಿ ಏನಂದ್ರೆ ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ಅಪ್ಪ ನೀನು ಮಂಡೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಆಶೀರ್ವದಿಸ್ತೇನೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಿನ್ನನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರ ಪ್ರೀತಿ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ದೇವರ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಬೆಲೆಯನ್ನೇ ಕಟ್ಟಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗೋದಿಲ್ಲ.
Go to Romans 8:32. 8:32. ರೋಮಾಪುರದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 8ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 32ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾವು ಹೀಗೆ ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಸ್ವಂತ ಮಗನನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಆತನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೋಸ್ಕರ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟನಲ್ಲ, ಮಗನನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಸಮಸ್ತವನ್ನು ನಮಗೆ ದಯಪಾಲಿಸದೆ ಇರುವನೇ. So again he says what? If God gave his only begotten son, that means his most precious thing, his only son. So you know how precious. If he Right. gave it for you, why wouldn't he give you Jesus' shirt? Why wouldn't he give you Jesus' shoes? Because he's given Jesus himself to you to die for you, no? ಈಗ ದೇವರು ತನ್ನ ಒಬ್ಬನೇ ಮಗನಾದಂತ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಸಮಸ್ತವನ್ನು ಕೊಡದೆ ಇರುವವನೇ, ಸಮಸ್ತವನ್ನು ಆತನು ಕೊಟ್ಟೇ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ತನ್ನ ಮಗನನ್ನೇ ಆತನು ನಮಗೋಸ್ಕರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. So you see, we have to realize that it is all there, but it is in your spiritual bank account, but you must use that ATM card to withdraw from that bank account. ಆಮೆನ್. ದೇವರು ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಿಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ATM ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ನೀವು ಅದನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಜೋಬಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ. ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಆ ATM ಅನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. So go to Ephesians chapter 2 verse 8. ಎಫೆಸದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 8ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವವರಾಗಿದೆ. ಎಫೆಸದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 8ನೇ ವಚನ. ನಂಬಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಕೃಪೆಯಿಂದಲೇ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದವರಾಗಿದ್ದೀರಿ. ಆ ರಕ್ಷಣೆಯು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಉಂಟಾದದಲ್ಲ, ಅದು ದೇವರ ವರವೇ. ಅದು ಪುಣ್ಯ ಕ್ರಿಯೆಗಳಿಂದ ಉಂಟಾದದಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಹೊಗಳುವುದಕ್ಕೆ ಯಾರಿಗೂ ಆಸ್ಪದವಿಲ್ಲ. Brother, which one did you read? Ephesians chapter 2 verse 8, brother. Correct. Yeah. All right. So it says what? Everything, as I said, has been given to you, right? That's all I've been telling you. Everything Yes. has been given free. Because why free? Because he loves you. ಈಗ ದೇವರು ನಮಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ದೇವರು ಯಾಕೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ? ಕಾರಣ ಆತನು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ. See, if I were to give you a scooter, ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ bike, ಈಗ ಬ್ರದರ್ ಅವರು ನಮಗೊಂದು ಸ್ಕೂಟರ್ ಅನ್ನ ಗಿಫ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. now that's not called a gift. You will ask me, where is the title deed of this? Ye chori ka maal hai kya? ಈಗ ಬರೀ ಬೈಕ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ತಗೊಂಡ್ಬಂದು ತಗೊಳಪ್ಪ ಅಂತ ಕೊಟ್ರೆ ನೀವು ತಗೊಳ್ತೀರಾ? ಇಲ್ಲ, ಇದು ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮೇಲೆ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೀವು ಕೇಳ್ತೀರಾ. ಇದು ಸುಮ್ನೆ ಬೈಕ್ ತಗೊಂಡ್ಬಂದ್ರೆ ನೀವೇನ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀರಾ? ಇವರೆಲ್ಲ ಕಳ್ತನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ನಮಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದಾರಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀರಾ, ಪತ್ರ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ. But if I gift you the title deed of that scooter or something, you can go to the shop and say, look, brother has bought me this scooter. Please let me take back this scooter. It's in my name. ಈಗ ಬ್ರದರ್ ಅವರು ನಮಗೆ ಆ ಪತ್ರವನ್ನ ಕೊಟ್ಟು, ನೋಡಪ್ಪ, ಆ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ. ನಾವು ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಹಣ ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಮೇಲೆ ಇರುವಂತದ್ದು, ಅದನ್ನ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡಿ ಶೋರೂಮ್ಗೆ ಹೋಗಿ, ನೋಡಪ್ಪ, ಅವರು ನಮಗೋಸ್ಕರ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇದೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮೇಲಿದೆ, ನನಗೆ ಬೈಕ್ ಕೊಡಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೇಳ್ತೇವೆ. Now please bear with me, because there is a little confusion in the body of Christ, the meaning of the word faith. ದಯಮಾಡಿ ಸಹಕರಿಸಿ. ಈ ದಿನ ಕ್ರೈಸ್ತತ್ವದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಎಂದರೆ ಅನೇಕ ಜನರು ಕೆಲವು ತಪ್ಪು ಅರ್ಥಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Now faith is supposed to be vishwas, right? ಈಗ ನಂಬಿಕೆ ಎಂದರೇನು? ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನ ಇಡುವಂತದ್ದು. Now, but that's not how the Hebrew says. ಆದರೆ ಇಬ್ರಿಯ ಬರೆದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದು. Now, I don't want to confuse you, but I would like to tell you the truth, the way Hebrew runs. ಇಬ್ರಿಯದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ ಹೇಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ, ನಿಮಗೆ ಗಲಿಬಿಲಿ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. Faith
You don't get faith by yourself. You don't manufacture faith. Faith comes by hearing and hearing by the word of God. ಈ ನಂಬಿಕೆ ಎನ್ನುವುದು ಆಗಾಗ ತಕ್ಷಣ ಬರುವಂತದ್ದಲ್ಲ, ಆಗಲೇ ತಯಾರು ಮಾಡುವಂತದ್ದಲ್ಲ. ನಂಬಿಕೆಯು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳುವುದರ ಮುಖಾಂತರ, ಪದೇ ಪದೇ ಕೇಳುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ನಂಬಿಕೆ ಬರ್ತದೆ. How do you hear and hear by the word of God? What happens? ನಾವು ಹೇಗೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ನಾವು ಕೇಳ್ತೇವೆ? Basically, you start, see, it's basically when you hear the word of God, you are only listening to the title deed that we saw, like a scooter or healing or something. So you're hearing all what you got title deeds for. ಹ ನಾವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳುವುದು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಟೈಟಲ್ ಡೀಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಮುಖ್ಯ ಪತ್ರವನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಹಾಗೆ. So what did Pastor Yeshudas get? He got a title deed. Which, this is how he got healed, okay? This is how he defeated COVID-19. He applied the title deed, which is, I also call it ATM. And then he applied that, and then he got his healing. That's how he got the healing. ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಯೇಸುದಾಸ್ ಪಾಸ್ಟರ್ ಅವರು ಹೇಗೆ ಸ್ವಸ್ಥತೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡ್ರು? ಆ ಮುಖ್ಯ ಪತ್ರವನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ATM ಅನ್ನ, ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಂತ ATM ಅನ್ನ, ಮುಖ್ಯ ಪತ್ರವನ್ನ ಅವರು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಸ್ಥತೆ ಆಯ್ತು. But whose ATM did he use? Not his own. I mean, whose the thing ATM card did he use? Not his. He didn't use. He used the ATM that Jesus gave him. Remember this. ದಯಮಾಡಿ ಇದನ್ನ ಜ್ಞಾಪಕದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾವ ATM ಅನ್ನ ಯೇಸುದಾಸ್ ಪಾಸ್ಟರ್ ಅವರು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡ್ರು? ಅವರ ATM ಕಾರ್ಡ ಇಲ್ಲ. 2000 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯು ಕೊಟ್ಟಂತ ATM ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಅವರು ಉಪಯೋಗಿಸಿದರು. ATM card or title deed is the same thing. Okay, I'm just using different examples. ATM card I'll use. So the ATM card or the title deed is given by Jesus, by God the Father through Jesus to us. ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಪತ್ರ ಮತ್ತು ATM ಎಂಬ ಎರಡು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನ ಬ್ರದರ್ ಅವರು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಗಲಿಬಿಲಿ ಆಗುವಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವೆರಡು ಒಂದೇ ಆಗಿರ್ತದೆ. The money is not yours. It is Jesus has loaded it with money. God has loaded it through his son. So that ATM card is given to you. It's free. It's grace. Amen. ಈಗ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯು ಆ ATM ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಈಗಾಗಲೇ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಈಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ನಂಬಿಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಆತನು ನಮಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. But you have to use it. God is not going to use it. God is not going to come at 3 o'clock in the morning and use that ATM card. You need to have knowledge, understanding, and then you have to use it. ದೇವರು ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ATM ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸೋದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಂತ ಒಂದು ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಆ ATM ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಹೋಗಿ ಹಣವನ್ನ ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ಬೇಕು. ದೇವರು ನಿಮಗೆ ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. That is Vishwas. Vishwas is the following. Write down this. ಅದನ್ನೇ ವಿಶ್ವಾಸ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರೆಯಲ್ಪಡ್ತೇವೆ. Vishwas is your action corresponding to the ATM. ವಿಶ್ವಾಸವಂದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯರೂಪಕವಾಗಿ ಇರಬೇಕು. ಬರೀ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದ್ರೆ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ, ಕಾರ್ಯರೂಪಕವಾಗಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು. So you read from me and you read in the Bible that Jesus has given us an ATM loaded by his stripes of Jesus. We are healed. Pastor Yeshudas got that ATM card. Amen. ಈಗಾಗಲೇ ಬ್ರದರ್ ಅವರು ನಮಗೆ ಅನೇಕ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ನಾವು ಕಲ್ತಿದ್ದೇವೆ. ದೇವರು ನಮಗೆ ATM ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಪಾಸ್ಟರ್ ಯೇಸುದಾಸ್ ಅವರು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡ್ರು. Now, he also heard me tell that in another way, maybe another example again. It is already, Jesus has done it. It's a title deed. You can use it for your scooter, you can use it for ATM, you can use it for healing. That's in the Bible. The promise is there in the Bible. ಈಗಾಗಲೇ ದೇವರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ?
ನಮಗೆ ವಾಗ್ದಾನಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಆ ವಾಗ್ದಾನಗಳು ಎಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ? ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ, ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಅವು ಇವೆ. Now that's called faith, okay, that promise. But not a promise, but that promise applied to you is called faith. That means the ATM with now not Jesus' name, but your name is the faith. ಆ ವಾಗ್ದಾನಗಳನ್ನ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ನಾವು ಅದನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅದನ್ನೇ ನಂಬಿಕೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರೀತಾರೆ. But applying it, taking the ATM, finding the right machine, putting the right pin, and withdrawing the money is up to you, not to God. ಈಗ ATM ಕಾರ್ಡನ್ನ ಸರಿಯಾದ ATMಗೆ ಹೋಗಿ ಅದನ್ನ ಸರಿಯಾದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಸರಿಯಾದ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನ ಒತ್ತಿ ಹಣವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ. Therefore, that action is called, when you go out, is called your Vishwas. Because when you have Vishwas on it, you will act and use the ATM. If you think that the ATM is only a piece of plastic, you will not bother. Yes. ಈಗ ಆ ATM ಕಾರ್ಡ್ ಏನೋ ಒಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕಾರ್ಡು ಎಂಬುದಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಇದ್ದರೆ ಯಾತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಜನ? ಈಗ ನಾವು ATM ಕಾರ್ಡನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡಿದಾಗ, ಕಾರ್ಯರೂಪಕವಾಗಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನು ನಂಬಿಕೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಥವಾ ವಿಶ್ವಾಸವೆಂಬುದಾಗಿ ಕರೆಯಲ್ಪಡ್ತದೆ. So what I'm trying to tell you, that Vishwas which is required, or that faith which is required in the Bible, see, elsewhere it doesn't, whatever they say in other religions, but in the Bible, that faith is faith of Jesus, not your faith. ಇಲ್ಲಿ ಅದು ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ, ಅದು ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲ, ಅದು ದೇವರ ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಂಬಿಕೆಯಾಗಿದೆ. So just turn to many things, like I will just do one more. Go to Romans 12:3. ರೋಮಪುರದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 12ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 3ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದಿಕೊಳ್ಳೋಣ. Wait, brother. Ek minute. Okay, yeah. All right, brother. 12:3. ರೋಮನ್ಸ್. ಓಕೆ. ರೋಮಪುರದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 12ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 3ನೇ ವಚನ. ದೇವರು ನಮಗೆ ಕೃಪೆ ಮಾಡಿದ ಸೇವೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬನಿಗೆ ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, ಯಾರು ತನ್ನ ಯೋಗ್ಯತೆಗೆ ಮೀರಿ ತನ್ನನ್ನು ಭಾವಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ದೇವರು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬನಿಗೆ ಎಂತ ವಿಶ್ವಾಸ ಬಲವನ್ನು ಕೊಟ್ಟನೋ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ನ್ಯಾಯವಾದ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಾದ ತನ್ನನ್ನು ಭಾವಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. So he's saying that faith is given in equal measure to each one of us. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಸಮಾನವಾಗಿ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. But so the faith is given, title deed is given, but the difference in manifestation is our understanding and use of it. ದೇವರು ಈಗಾಗಲೇ ನಮಗೆ ATM ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಅದನ್ನು ಜ್ಞಾನದಿಂದ, ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ನಾವು ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು. Why did Peter walk on water? Only he volunteered, no? Everybody else could have. If they tried, yes. But they didn't try. They were all frightened. They said, oh, we are not going to try that. ಯಾಕೆ ಪೇತ್ರನು ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ನಡೆದನು, ಬೇರೆ ಯಾರು ನಡೆದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಪೇತ್ರನು ಏನು ಮಾಡಿದ? ನಂಬಿಕೆಯನ್ನ ಕಾರ್ಯರೂಪಕವಾಗಿ ಆತನು ಭಾಷಾಂತರ ಮಾಡಿದ. ನಾನು ನಡಿತೇನೆ, ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ನಡಿತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. Yeah, so that's what I'm trying to say. The point I was making is, because Pastor Yeshua has talked about it, I wanted to say not his case. In every case, this is the system by which you get. God has already provided you, but you need to manifest it yourself. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಹೇಗೆ ಪಾಸ್ಟರ್ ಯೇಸುದಾಸ್ ಅವರು ಆ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಂತದ್ದನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡರು, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಸಹ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವವರಾಗಿರ್ಬೇಕು. Okay, so anyway, brothers, thank you. From Europe, let us please have communion, brother. Yes, brother. Thank you so much, brother
I don't know how this 1 hour gone. We really Yes. enjoyed, brother. Thank you so much. Even for me. again. Yeah. Yeah. So ಕಮ್ಯುನಿಯನ್ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಯಾರು ಲೀಡ್ ಮಾಡೋದು? ವಿಠಲ್ ಪಾಸ್ಟರ್ ವಿಠಲ್. ವಿಠಲ್ ಪಾಸ್ಟರ್ ಅವರೇ ಮಾಡಿ. ದೇವ್ರ ನಮಕ್ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ. ನಾವು ಮತ್ತಾಯನ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 26ನೇ ವಚನವನ್ನು ಓದಿ ನಾವು ಕರ್ತನ ದೇಹವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ್ರಿ. ಅವರು ಊಟ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಯೇಸು ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ದೇವರ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿ ಮುರಿದು ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು, ತಕ್ಕೊಳ್ಳಿರಿ, ತಿನ್ನಿರಿ, ಇದು ನನ್ನ ದೇಹ ಎಂದನು. ನಾವು ಒಂದು ರೊಟ್ಟಿಗಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ್ರಿ. ಪರಿಶುದ್ಧನಾಗಿರುವಂತಹ ದೇವರೇ, ಈ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನ ನಿನ್ನ ದೇಹ ಎಂಬುದಾಗಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡುವಾಗ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯನ್ನ ತುಂಬಿಸಿ, ಹೌದು ಕರ್ತನೆ, ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸು. ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇವೆ ತಂದೆ, ಆಮೇಲೆ. ನಾವು ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡೋಣ. ಹಾಗೆ ನಾವು 27-28ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಆಮೇಲೆ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು, ಇದರಲ್ಲಿರುವುದನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಕುಡಿಯಿರಿ, ಇದು ನನ್ನ ರಕ್ತ, ಇದು ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ರಕ್ತ, ಇದು ಪಾಪಗಳ ಕ್ಷಮೆಗಾಗಿ ಬಹು ಜನರಿಗೋಸ್ಕರ ಸುರಿಸಲ್ಪಡುವ ರಕ್ತ. ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಪರಲೋಕದ ದೇವರೇ, ಅಪಾ ಸ್ವಾಮಿ, ನಮ್ಮ ಪಾಪ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ನೀನು ಸುರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ರಕ್ತಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಈ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ತನೆ, ಈ ಒಂದು ದ್ರಾಕ್ಷಾರಸವನ್ನ ಸ್ವಾಮಿ ಯೇಸುವೆ ನಿನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ರಕ್ತ ಎಂಬುದಾಗಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡುವಾಗ ಸ್ವಾಮಿ, ನಾವು ನಿನ್ನಲ್ಲಿಯೂ ನೀವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿಯೂ ನೆಲೆಗೊಳ್ಳೋ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕೃಪೆಯನ್ನ ನಮಗೆ ಒದಗಿಸಿಕೊಡ್ರಿ. ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ತಂದೆ, ಆಮೇಲೆ. ನಾವು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ್ರಿ. ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ಪರಿಶುದ್ಧನಾಗಿರುವಂತಹ ದೇವರೇ, ಅಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ, ನಿನ್ನ ದೇಹ ಮತ್ತು ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ದಾರನಾಗಿ ಮಾಡಿದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವರೇ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಸ್ವಾಮಿ, ನಾವು ನಮಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸದೆ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ನಿಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುವ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಬಲಪಡಿಸ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಂತ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ರಿ. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇವೆ ತಂದೆಯೇ, ಆಮೆನ್. 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 Thank you, brothers. Thank you, pastors. Thank you again, brother. Pray that you'll have a fruitful time in Europe, Good night, brother. brother. Take care. Bye, brother. Thank Good you. night. Good night.